ਹਬ ਕਿਲ ਰਖ ਦੁਖ ਲਾਖੀ ਰਹਾਉ। ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਸ ਗਾਏ ਨ ਸਾਕੈ, ਬਹੁ ਕੀਜੈ ਬਹੁ ਰਸਨਾਥੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਪਲ ਸਭ ਗਾਵੇਂ, ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਨਾਥੀ। ਹਮ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਲੋਚਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਿਖ ਨ ਥੀ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਦਾਤੇ ਜੀ ਜੀਅਨ ਕੀ, ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਹਮ ਬਿਰਥੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਕਹੋ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਥੇ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਅਰਪ ਅਰਾਪੋਂ, ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਥੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਸ਼ੁਭਾ, ਹਮ ਤੁਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਵਰਨ ਥੇ। ਹਮਰੀ ਮਤ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਸ਼ੁਭਾ, ਹਮ ਤੁਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਵਰਨ ਥੇ। ਹਮਰੀ ਮਤ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਤਿਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ 1320 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। 1320 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਜਗਨ ਨਾਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਪ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੱਥ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ।
गुर उपदेश हर नाम ध्यायो, सब किलविख दुख लाथी। गुरु के उपदेश के राही हरि परमात्मा के नाम नूं ध्याओ। नाम ध्यायो, सब किलविख दुख लाथी। सारे जिन्ने तैनूं रोग ने, दुख लगे ने, पातशाह जी कहते तेरे सारे दुख अध्यात्मक तौर पर खत्म हो गए। कई बार समझ चुके हाँ, फिर समझ लीए भी कई बार ख्याल आ जाता मन में भी शरीर से दुख आ जाना भी शायद यही दुख है। नहीं, इदों वड्डे वड्डे रोग मन नूं लगे हुए ने, इदों वड्डे वड्डे रोग मन नूं लगे हुए ने। पातशाह जी कहते भी तेरे अंदरले जिहड़े आत्मा नूं लगे हुए रोग ने ना, उन्हां रोगां दे करके जिहड़े अगे रोग पैदा हुंदे ने, उन्हां विचों बहुतात शरीरक तल उत्ते भी पैदा हो जाते। जिवें वासना दा रोग मनुख नूं गंदगी दे ढेर उत्ते लिजा के सुट दिंदा। क्रोध अंदर आ गया, किसी नाल मार कुट हो गई, कतल कर दिते जांदे, फिर कोर्ट कचहरियां दे विच रुल जांदा, जेलां तक कट्टणियां पैंदियां। शरीरक तल ते आ गया ना, मन तो उपजिया होया। लालची बंदा बैठा कुर्सी ते फिर भुल जाता भी मैनू कोई वेख भी रहा। रब नूं तां भुल ही बैठा ना पहले ही। रब तां चेते विचों निकलिया पिया, चेता ही नहीं। इस करके ना चेतना है तो चेत लै निस दिन मह प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे घट ज्यों पानी। कहते तू चेतदा क्यों नहीं, याद क्यों नहीं करदा। कहते तू तां फुੱਟੇ घड़े दे पानी दे वांग है, जिवें फुੱਟੇ टुੱਟੇ होए घड़े दे विच पानी पाया होवे ते जिहड़ा घड़ा टुੱਟਿਆ होवे, मटका टुੱਟਿਆ होवे, उहदे विचों पानी थोड़ा थोड़ा करके सिमदा सिमदा घड़ा खाली हो जाता। तू काहदा मान करी बैठा। इत्थे तां ठोकर फोर दलीप की गल है। तेरे इस तन नूं ठोकर लग चुकी है। दुनिया दे विच ठोकर लग के हर एक चीज़ टुट जाती है, खत्म हो जाती है। पर मनुख है जिहड़ा ठोकर लग के संभल जाता, जुड़ जाता। ठोकर लग के शीशा टुटिया दोबारा जुड़ता नहीं। बंदा ठोकर लग के टुटिया वो जुड़ जाता, उन्होंने पता लग जाता भी हाँ वाकई भी मेरे, मैं तो एवें मान करी जाता सी भी मेरा की आ, कुछ भी नहीं। मेरा अपना है ही कुछ नहीं, मैं मान काहदे ते करां। जदों बाणी नूं पढ़िया, पातशाह जी ने दस दिता, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसे विचारा। पातशाह जी कहते हड्डां नाड़ियां का जिहड़ा ये पिंजरा तू लई फिरदा, शरीर रूपी पिंजरा, कहते इहदे विच पंछी विचारा वस रहा। जिदने मालक ने उड़ा लिया उदने इसने इत्थों चले जाना, फिर हथ नहीं आना वापस ना। इस करके संभल जा। चेतना है तो चेत लै निस दिन, मैं प्राणी निस दिन दिन रात तू चेते रखा करो नूं। हे प्राणी, किते भी गल कहते तू याद करा दिता प्राणी, तू आया लाहा लैन लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रैन। तेरी जिंदगी रूपी रात बीतती जा रही है, संभल जा। तेरी उम्र रूपी रात बीतती जा रही है। इस करके मन
ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਆਦਿਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਊੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਮੌਸਮ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਲੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਦੁੱਖ ਲਾਥੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੀਸਣਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਮਹੀਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਫੁੱਟਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮਿੱਝ ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਨੋ ਮਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋ, ਹੁਣ ਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਗ ਆਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਲਿਆਈਏ, ਥੋੜੇ ਪਵਾ ਲਿਆਈਏ, ਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਵੈਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਪਰੇੋਂ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਢਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਲਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਲਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 4 ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਹਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਛੱਡੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀ ਆ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਰੂਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ परमात्मा ਦਾ। देखो डॉक्टर भी कोई मरीज अपना सीरीयस होवे ना उन्होंने कह देंगे ने भी भाई देखो दवाई असीं दे रहे हाँ, दवा तुसीं कर लवो, असीं दवाई दे रहे हैं, दवा तुसीं कर लवो। भी जे दवाई ना लगी की आ दवा लग जाए। दवा ते दवाई का भी गहरा संबंध आ ना आपस विच। दवाई डॉक्टर ने वो डॉक्टर की ही दवाई आ, डॉक्टर ने उन्ना जिन्ना को उन्होंने पता उन्ना को नहीं कर देना। डॉक्टर नाल ही कह दिंदा भी भाई वो उपर वाले के हथ विच आ, उहदे अगे बेनती करो। फिर वो लोग जिन्हां ने सारी उम्र कदे गुरुद्वारे का मूँह नहीं वेख्या हुंदा ना, गुरुद्वारे का मूँह नहीं वेख्या हुंदा भी गेट किधरले पासे रखता, पता ही नहीं हुंदा जिन्हां नूं पिंड विच रहिंदिआं नूं, फिर उन्हां दे हत्थां विच भी गुटके आ जांदे ने। मौत भजाउंदी है ना, ममता का मोह भजाउंदा बंदे नूं हर पासे। उदों डॉक्टर जिहड़ी मर्जी गल कह देण वो मन लैनी आ। गुरु इन्ने चिर दा कही जांदा, ध्यान ही नहीं दिता, ध्यान ही नहीं दिता। इत्थे गुरु पातशाह जी की जा नहीं सकते सी, उत्थे जा सकते सी पर ना, सिद्धांत एक ते चलिया आ रहा। गल है गुर उपदेश कमाउण दी। गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी गुरु का उपदेश गुरु का बचन कमाया। फिर हर नाम ध्यायो सब किलवख दुख लाथे। गुरु अर्जन पातशाह जी के बचन ने, गुरु रामदास पातशाह जी के बचन ने तो गुरु अर्जन पातशाह जी ने कमाए ना होणगे, कमाए होणगे ना जिंदगी च। गुरु रामदास पातशाह जी पहला बाणी उचार चुके ने। धन गुरु अर्जन पातशाह जी गुरु बन तो बाद ये जीवन भी जिंदगी में अपनाया होया ना बचपन तो ही। दोहता बाणी का बोहता गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी कह के गुरु अर्जन साहब की मिठड़ी रूह सत्कार दे दिता भी दोहता है जिहड़ा बाणी का बोहता बनेगा। बोहता कहा जाता जहाज में, किश्ती नूं, जिस दे विच बह के नदी आदक समुंदर जां दरिया पार किया जाता। किश्ती बोहता का अर्थ है किश्ती। गुरु अर्जन पातशाह जी नूं धन गुरु अमरदास पातशाह जी का दोहता, गुरु अमरदास पातशाह जी दे पुत्री आ जिहड़ी वो धन गुरु रामदास पातशाह जी नूं ब्याहे हुए। धन गुरु रामदास पातशाह जी का अगे पुत्र है गुरु अर्जन पातशाह जी। गुरु अर्जन साहिब जी के नाना जी गुरु अमरदास जी, पिता जी गुरु रामदास जी। हुण नाने की गोद विच बह के जदों खेडदा, नाने दे कोल आके बहिंदा, तुरन फिरन लग गया, गल्लां सुनन लग गया। हुण नाना जदों गल्लां सिखाउंदा ना ते नाना गुरमत दीआं गल्लां सिखाउंदा। ते जदों गुरमत दरक करवाई ते उत्थे गुरु पातशाह जी ने उस रब दे नाल गल्लां करदिआं एक ये भी गल कह दी भी दोहता बाणी का बोहता। दोहता गुरु अर्जन पातशाह बाणी का बोहता है, बाणी का जहाज है जिस विच बह के सारे तरनगे, सारे तर जाणगे। जे गुरु अर्जन पातशाह जी नूं बाणी का बोहता कहा ना, गुरु अर्जन पातशाह जी ने सिखां विच भी वितकरा नहीं कीता, सिखां विच भी वितकरा नहीं कीता। जे आप जहाज सी तारन वाले आप, इस संसार समुंदर दे विचों मनुख नूं तारन वाले आप सी, उन्हां ने कहनी करनी वाले गुरसिखां उपर भी यही किरपा की। भाई मंझ जी, भाई मंझ जी जदों गुरु साहब कोले आउंदे ने, मेहनत करते ने, सिमरन करते ने, गुरु घर की सेवा करते ने, चाकरी करते ने, ते उथे गुरु अर्जन पातशाह जी उन्हां नूं ये गल कहंदे ने, मंझ प्यारा गुरु को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहता जग लंघन हारा। कहने मंझ जहाज है गुरु दा, गुरु दा तैयार किया होया मंझ जहाज है। कहंदे इस मंझ तेरे तू जहाज है, अज तो तेरे नाल लग के जिन्ने तेरे नाल जुड़ के तेरी कारगुजारी दे नाल जिन्ना तू प्रचार करके सिखां नूं लोकां नूं सही रस्ते विच लैके आवेंगा ना, वो तेरे इस देह रूपी जहाज दी वरतों दे नाल वो भी इस संसार समुंदर तो तर जाणगे। ये भी चेता रखो, गुरबिन
ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ 10 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈਏ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹਜੇ ਉਧਰ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਟੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੋਧਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੂਹਰੋਂ, ਕੀ ਡੋਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡੋਲੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚੁਟਕੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਢ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰਨ, ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਤੜਫਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾਤਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਜੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਜੂ, ਆਜੂ ਹੁਣ ਆਜੂ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਬਾ ਦਾਤਿਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਜਿਗਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਸਾਡਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ, ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਦੁੱਖ ਲਾਥੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਸ ਗਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਸਨਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਹੀਐ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਸ ਗਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ, ਬਹੁ ਕੀਜੈ ਬਹੁ ਰਸਨਾਥੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੇਲ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਪਲ ਸਭ ਗਾਵੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਿਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਖਿਨ ਪਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਗਾਵਹੀਂ ਕੀ ਗੁਣ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਨਥੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮ ਵਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਮ ਲੋਚਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਿਖਨ ਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਦਾਤੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕੇ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਹਮ ਵਿਰਥੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਰਸਤਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਧ ਹੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਤਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ,
परमात्मा का कोई रास्ता दसे, कहता कहो तिन कहो क्या दिन थे, कहता फिर उन्होंने की दिता जाए। जिन्हें मैनू रब का राह दस दिता, रब का घर दस दिता भी आ रब का घर है, आ रब के घर ते इदां जाया जाना, जिन्हें मैनू सही रास्ता दस दिता, सही रास्ता भी ये राह उत्ते चलना किवें आ, तू ध्यान रखी रास्ते विच रैड लाइटां भी आउणगियां, ध्यान रखी रास्ते विच रैड लाइटां भी आउणगियां, ध्यान रखी क्रॉसिंग ना कर दी, चलान कट्टिया जाना या एक्सीडेंट हो जाना, काली करेगा जी ना, पूरा ध्यान रखना। रैड अलर्ट भी होणगे, दुबदा ना पड़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़ै मसान न जाई, रैड क्रॉस होणगे, पार ना कर जी, रुक जी अवर काज तेरा कित न काम, रुक जी बस, होर काम तेरे किसे काम नहीं होवे। उत्थे तैनू सतसंगत विच बह के नाम जपना पवेगा, वो तेरे काम वाला है। रुक ना जामी, बहुत आउणगे अड़िके, बहुत बहुत पाठ पढ़ियो अर भेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे पंच जना सो संग न छुटक्यो, अनक अहमद वादे, बड़े रैड क्रॉस होंगे, ध्यान रखी। रुक जी किते लंघ ना जामी, गुरु दे ज्ञान तो लांभे होके तू वो कर्म करी जावें जितो गुरु ने रोकया है, फिर देख लै पछतावेगा, पछतावेगा फिर गुरु दे दर ते फटकार पवेगी। पातशाह जी कहंदे जेड़ा रास्ता सच दा मार्ग कोई दसदा ना, कहंदे उहदे अगे की रखीए, की दिता जावे, उहनूं भेटा दे तौर ते की अर्पण कीता जावे। पातशाह जी पता की कहंदे, आम मनुख सोचदा भी धन दे देवांगे, यही हुंदा ना भी जिन्हें रास्ता दस दिता धन दे देवांगे, भी सही रास्ते ते पहुंचा दिता, सहायक होके नाल, ते उहदा कोई होर पदार्थ दे के धन्नवाद किया जाएगा ना। पातशाह जी कहंदे एक काम करी, ना मैनू तेरे रमालियां की लोड़ आ, ना तू सोचे भी अखंड पाठ करा दूँ, सहज पाठ करा दूँ, ना मैनू उहदी लोड़ आ, ना मैनू पातशाह जी कहंदे तेरी लोड़ आ, तू ही आ जा। हुण पातशाह जी तो बुला रहे हैं ना, आउणा तो तैं आ ना, आउणा तो तैं आ। सब तन मन अर्पों, सब तन मन अर्पों, अपना आप अर्पण कर दे, अपना आप अर्पण कर दे। गुरु पातशाह जी कहते मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, अपना आप अर्पण कर दे, परमात्मा दे अगे सरेंडर कर दे, टोटली सरेंडर। परमात्मा दा कैदी बन जा, परमात्मा दा मर्जियां छड्ड दे। जिहड़ा कैदी हुंदा ना, कैदी आपदी मन मर्जी नहीं कर सकदा, वो जिहदी कैद विच आ मर्जी उहदी चलेगी, वो जिवें कहेगा कैदी नूं उवें करना पवेगा। कैदी बन जा, सच्चा कैदी बन जा, झूठा नहीं। सच्चा कैदी बन जा, सच्चा कैदी बनेगा ते तेरा जीवन सफलिया होवेगा। सब तन मन अर्पों, अर्प अरापों, कहंदे अर्प दे अपना आप शरीर सिट दे, गुरु दे दर ते भी चक लै। गुरु अज तो तेरा ही आ, मेरा नहीं हैगा, सारा कुछ तेरा ही आ। सिखाया सी ना गुरु पातशाह जी ने, 10वें पातशाह कलगियां वाले ने भी सानू सिखाया सी, करके विखाया सी। जो तन मन सौंपण की गल आई ना, भी सिक्खी दे लई, राह दे लई, राह नूं बचाउण दे लई अपना आप भी कुर्बान कर जाना सिखाया सी गुरु पातशाह जी ने। एडा महान मार्ग है। अपना कलेजे का टुकड़ा 19 सालों का जिन्हें जंज वाली घोड़ी ते बहना सी ना, जन चढ़न वाली ते भी जन चढ़नी ही, जिहदी अज लाड़ी मौत ब्याहण चलिया, अज जंजी चमकौर की गढ़ी चों निकली आ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अज 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जंज चली आ, किथे मूरे ਲੱਖਾਂ की तादाद दे विच मौत नूं लैके खड़े नहीं भी, आ जा मौत ब्याह के ले जा।
ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਕਾਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਫਸਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਅਰਾਪੋਂ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਥੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਪ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਰਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਅਰਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਪਣਾ ਸੱਚੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀਰ, ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਿਆਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੋਭਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੋਭਾ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਵਰਨ ਥੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਰਨ ਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਹਮਰੀ ਮਤ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਰਹਿ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਨਾ? ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਅਰਪਣ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੂ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਪਾਸੇ। ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ? ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ? ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਹਮਰੀ ਮਤ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਿਸੇ, ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹ ਸਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੰਗੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀਲੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ।
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ। ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਤ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ